À travers vous, je lance une invitation solennelle, officielle, au nom du peuple algérien et de son gouvernement, à tous les dirigeants français. Je suis venu en Algérie en ami. Un ami de l'Algérie et du peuple algérien. Une amitié exigeante. De l'amitié. Une amitié réelle et fraternelle. الحقيقة التي يجب أن يدركها الشعب الجزائري كله يحفظها أن فرنسا كانت تتحكم في جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، وذلك عن طريق الدوائر الخائنة في جهاز المخابرات، وفي الرئاسة كانت تسخر الجيش دائما لفرض الأمر الواقع على الشعب بالقوة، وكانت تتصدى لكل محاولة لتحرير الشعب الجزائري من الوصاية الفرنسية. Nicolas Sarkozy en Algérie, la question du rapport à l'histoire de la colonisation, le sujet a été délibérément évité. Le voyage à Alger fait partie des exercices obligés de la présidence française sur un terrain souvent miné par le poids de l'histoire. وبقيادة الفريق أحمد قايد صالح هي القيادة الوحيدة التي تمردت جهارا نهارا وبالأفعال وليس بالأقوال، تمردت عن الوصاية الفرنسية ابتداء من سنة 2015. François Hollande, une nouvelle fois en Algérie. Le voyage du président crée un certain malaise. Le président algérien, physiquement très affaibli depuis l'AVC qu'il a subi en 2013, il était d'ailleurs muni aujourd'hui d'un amplificateur de voix, un micro, parce que sinon on ne l'entend pas parler. Et vous savez, dans les rues à Alger, ici, les gens disent beaucoup, doutent beaucoup de la réelle capacité à gouverner de ce président. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Alacrité, définition du Larousse, gaieté entraînante. Les images qu'on vient de voir seraient donc les images d'un homme gai et entraînant. القيادة فككت الدوائر العاملة لفرنسا في جهاز المخابرات وحررت الجيش من عملاء فرنسا، وقررت رد الاعتبار لعلاقة الجيش بشعبه وحماية الشعب من العصابة المتسلطة على الجزائر بحماية فرنسية حتى قبل هذا الحراك ابتداء من سنة 2015. Visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie, une première pour le jeune président français qui veut une relation tournée vers l'avenir entre les deux pays. J'ai rencontré le président de la République, M. Bouteflika. Je tenais à remercier le président Bouteflika pour son accueil. Le président Bouteflika que je quitte à l'instant. J'étais très heureux de revoir le président. J'étais heureux de pouvoir poursuivre le dialogue à Libye, qui est un sujet qui tient tout particulièrement cœur au président Bouteflika. Et j'ai confirmé au président Bouteflika notre intention de créer une école du numérique avec les autorités algériennes. من 2015 قبلها ما قلت والو. مش ممكن بكل موضوعية أنك تقول النظام العصابة وتستثني منها قايد صالح. في زيارة صداقة وعمل، وكان في استقباله بمطار هواري بمدينة الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مرفوقا بالوزير الأول أحمد يحيى ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير المالية عبد الرحمن راوية. الرئيس الفرنسي رفقة عبد القادر بن صالح وبعد تحية العلم الوطني استعرض تشكيلة من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. زيارة ماكرون تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي مفاتئة الجزائر وفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها، وتشكل سانحة للبلدين لا سيما من خلال المباحثات التي ستجرى بين رئيسي الدولتين لإيجاد السبل الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا. نستعمل كلمة الحسن رونجيرز لأنه هذا ما هوش موضوعي. بالوزير الأول أحمد يحيى ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. يستثني وين كان القايد صالح 15 سنة؟ وين كان لما يشوف باللي بوتفليقة ما لقاش كلمة واحدة عن الشعب من نهار 8 ماي 2012. وين كان القايد صالح كي كان يعمل في لي مونتاج كي يستقبل في الغنوشي ويستقبل في الأجانب ويعملوا لي مونتاج، مرة الورد يخرج روز ومرة الورد يخرج أحمر.
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. وقد حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الوزير الأول عبد الملك سلال، وكذا وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. رئيس مجلس الشورى وين كان قايد صالح لما بوتفليقة يقدم الملف الترشح تاعو بين لحظتين ملي كان سميشة زرقاء موردوات ولا ليل وين كان؟ شرفني نجي نسلم عليك هنايا في نفس الوقت نطرح الملف الترشيح رسميا حسب المادة 74 الدستور و 32 قانون العضوي للانتخابات. راح الملف الشعب الجزائري خرج باش يحكم العصابة وخرج من أجل استقلالية القضاء بوكو بلوس باش تكون دولة القانون. هكذا خوتي ما لازمش نحارفوا على الحراك ونحارفوا على المطالب تاعنا. حنا المطالب تاعنا راهي واضحة S'opposer à une volonté populaire grandissante à la mesure de celle que connaît l'Algérie est un déni de vérité relevant de l'irresponsabilité politique. Cette démarche inconséquente a montré ses limites quand ses auteurs ont tenté d'imposer le 5e mandat. Organiser une élection, c'est d'abord inviter les différentes composantes de la société à s'exprimer par le biais des urnes. Seulement aujourd'hui, l'immense majorité de l'électorat réclame le renvoi de cette date et l'annulation d'une présidentielle martelée avec insistance par le pouvoir en place. Les différents scandales financiers et politiques sont une preuve inéluctable du pourrissement des structures de l'État, des structures gangrénées par des pratiques immorales. Ces structures sont des organes névralgiques qu'il faut impérativement d'abord assainir. Il ne s'agit pas, et nous sommes d'accord, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, aux allures de persécution organisée et injuste, mais du rétablissement d'un gage de confiance essentiel dans la construction d'un État-nation. Le mouvement populaire que vit notre pays ne doit en aucun cas s'essouffler. L'expérience passée a démontré que quand les objectifs demeurent inchangés, la démarche mène inéluctablement au but escompté. Car en effet, le pacifisme peut faire changer au fusil d'épaule. Des faits de l'histoire ont également démontré que les unes médiatiques sont des diversions destinées à freiner un élan pris en le contraignant subtilement à arrêter sa bonne foulée et le détourner ainsi de son but initial. La révolution actuelle doit se tenir à l'écart des règlements de compte, même si certaines pratiques sont condamnables et contestables, contraires aux règles d'un état de droit qu'il va falloir construire en le délestant d'abord de ses méthodes abusives. Il faut savoir se tenir à distance du politique qui rengaine sa rhétorique, du chaos tantôt libyen, tantôt syrien, pour asseoir le règne de la peur. Ne pas prêter l'oreille à son discours subliminal qui joue sur un nationalisme certain, évoquant en vois-tu en voilà le rôle de l'ancienne puissance coloniale qui, soit dit en passant, est réel, mais réel du fait de ses manquements et non une conséquence du harak. Il est important que les étudiants qui manifestent sans violence pour réclamer le départ des symboles du système continuent à aller de l'avant, car de la réussite de la mobilisation du mardi dépend celle du vendredi et inversement. Envers et contre tout, Abdelkader Ben Salah, le chef d'État, ne cesse de répéter que le scrutin présidentiel se tiendra comme prévu le 4 juillet. Qu'à cela ne tienne, continuons, vendredi et jour de semaine, à battre le pavé pour l'édification d'un État de droit. Le jeudi 4 juillet, les rues désertées, le désaveu sera total. L'électorat a dit non. L'électorat représente la force politique, celle qui construit le pouvoir et le plébiscite. Nos voix sont nos gages. Le lendemain sera par la force du destin un vendredi. Nous sortirons. Ce sera un merveilleux 5 juillet. Sans doute la première célébration après celle de 1962. L'heure de proclamer l'instauration de la République d'une Algérie nouvelle. وطني 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 وطني
وطني